నమస్తే ఎంసీటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా బులెటిన్ హెడ్లైన్స్. దేశంలోనే ముస్లింల సంక్షేమానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రమే. హజ్ యాత్రికుల శిక్షణ శిబిరంలో మదనపల్లె ఎమ్మెల్యే నవాజ్ బాషా కితాబు. మదనపల్లె ఈద్గా మైదానం నందు హజ్ యాత్రికులకు శిక్షణ శిబిరాన్ని నిర్వహించిన రాష్ట్ర హజ్ కమిటీ. ప్రతి ఒక్కరూ పర్యావరణ పరిరక్షణను బాధ్యతగా తీసుకోవాలి. మదనపల్లె ప్రిన్సిపల్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జి శ్రీనివాస్ రెడ్డి పిలుపు. మదనపల్లె సబ్ జైలు నందు ఖైదీలకు పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి అవగాహన కల్పించిన న్యాయమూర్తి. దేశంలోనే ముస్లింల సంక్షేమానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్కరేనని మదనపల్లె ఎమ్మెల్యే నవాజ్ బాషా తెలియజేశారు. నేడు మదనపల్లె పట్టణంలోని ఈద్గా మైదానం నందు హజ్ యాత్రికుల శిక్షణ శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఏపీఎండీసీ చైర్మన్ షమీం అస్లాం, ఏపీ రాష్ట్ర హజ్ కమిటీ చైర్మన్ గౌస్ లాజం, ఈవో అబ్దుల్ కదీర్, ఆల్ ఇండియా జహమతుల్లా ఉలాం ప్రధాన కార్యదర్శి ముఫ్తీ మాసూం తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా వైసీపీ ప్రభుత్వం ముస్లింల సంక్షేమాన్ని మన రాష్ట్రంలో చేపట్టిందన్నారు. రాష్ట్ర చరిత్రలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ముస్లింలకు ఇచ్చిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అని కొనియాడారు. ముస్లింలు తమ అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తున్న వైకాపా ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎప్పుడూ మద్దతుగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. औरतों के लिए एहराम क्या है? ना एहराम है, ऐसी बात नहीं है। एहराम का असल माना है अपने ऊपर पाराम कर लेना, यह है असल में एहराम। तो औरतों को सिर्फ एहराम की हालत में इस तरह की कैप बैंगलोर हज हाउस के सामने दुकानों में मिल जाती है, वो कैप और कपड़ा नहीं पहनेंगे। पूरे बदन में कहीं भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। सिला हुआ होता है उसको अलग से पहनने की इजाजत है। और हवाई चप्पल पहन ले किए हैं, ये इनको हुकूमत मिलने के बाद नहीं किए हैं, बल्कि तरबियत इकराम का और उनकी जरूरत की चीजें हुज्जाज इकराम के लिए जरूरत की चीजें फराहम करते आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक जबरदस्त इशारा काफी है। अब मैं आप सबको यही एक ही बात बोलना चाहता हूं कि हम सब भाई भाई हैं। जब हमारे भाई भाई में एक दिली पना रहता है तो दूसरों को कोई बात करने का मौका नहीं मिलता। मैं हर हमेशा ये बात हर जगह भी बोलता रहता हूं और आज भी वही बात बोलता हूं। अल्लाह किसी की मुकद्दर में कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना है, वो अपनी अपनी मुकद्दर पे अपनी अपनी किस्मत पे चलती है बात। कोई ऊपर गया, कोई नीचे गया, तो वो अपनी किस्मत पे होती है। तो आगे वालों को देख के हमें तकलीफ पड़े तो अपने आप को हमारे को तकलीफ पहुंचाना पड़ता है। मैं आप सबको जितने भी आज यहाँ मेहमान आए हुए हैं उनको मैं सब शुक्रगुजार करता हूँ कि आगे जाने के दिने भी बहुत अच्छे दिन हैं। आप सब भी सोशल मीडिया पे यार सब कुछ है। जितना आंध्रा गवर्नमेंट जगन मोहन रेड्डी साहब सीएम साहब कर रहे हैं, तो कोई स्टेट में भी मुसलमानों के लिए इतने अच्छे हालात और इतने अच्छे ख्यालात जो दूसरे स्टेट्स में हैं वो अच्छे नहीं हैं। जो आंध्र प्रदेश के हालात हैं और आंध्र प्रदेश के ख्यालात हमारे सीएम साहब हमारे कौम के लिए कर रहे हैं, तो हमें सब उनका शुक्रगुजार और एहसानमंद रहना चाहिए कि एक मुसलमान कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके कि जितने भी चेयरमैन पोस्ट दिए, जितने भी डायरेक्ट पोस्ट दिए, जितने भी पोस्ट उन्होंने मिले, जो भी रहने दो, कोई गवर्नमेंट भी मुसलमानों के लिए इतना बड़ा दर्जा नहीं दिया, या हुकूमत से हो या हिकमतन से हो। आप जो भी समझो, या हिकमतन दिए या कौम के लिए दिए, तो आज तक इंडिपेंडेंस आने के बाद कोई सीएम साहब या कोई भी डिप्यूटी सीएम मुसलमान को नहीं बने। आप 14 साल चंद्रबाबू नायडू साहब काम करे और 40 साल उनकी इंडस्ट्री बोलते। मुसलमानों को सीट देने के लिए उनके पास ख्यालात नहीं थे। मैं किसी के ऊपर गिला गुजारिश नहीं कर रहा हूं, बस आपको भी सोच रहना चाहिए
अच्छाई के लिए जो भी करते हैं तो हमें उनका साथ देना पड़ेगा। यहाँ मैं जगन मोहन रेड्डी साहब का मैं तारीफ नहीं कर रहा और उनकी तारीफ चंद्रबाबू नायडू साहब की तारीफ ऊंचाई भी नहीं कर रहा। बस इतना ख्याल करना है कि आज के हालात में हमारे कौम के लिए बहुत अच्छा है तो गवर्नमेंट का साथ देना हमारा। दूसरे स्टेट में क्या चलते हमारे को जरूरत नहीं। हमारे स्टेट में अमन व अमान है क्या? हमारे स्टेट में ख्यालात अच्छे हैं क्या? हमारे स्टेट में कौम के लिए अच्छे दिन आ रहे क्या? बोले तो बस आज के दिन में पीएम जगन मोहन रेड्डी साहब कर रहे और पेद्दिरेड्डी रामचंद्र साहब और उनके फर्जन किशन रेड्डी साहब भी कर रहे बोल के मैं किसी की तारीफ नहीं करता। तुमको सबको मालूम है मैं बहुत सीधी बात करने वाला, मेरे पास आड़ी टेढ़ी बात करना नहीं आता मेरे को। जो आज के हालात हैं वो हालात कौम के लिए वैसा कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी है। आप आइंदा भी उनका साथ दिए और 2024 में जो हालात अब हैं 5 MLA को मुसलमानों को दिए थे। अपनी अपनी किस्मत पे अपनी अपनी तवज्जो पे हर कोई मदनपल्ली में एक ही MLA बनता है। जो अल्लाह उनकी नसीब में अल्लाह किसी को बनाता है, इसमें किसी को गिला गुजारिश या कोई करने की हम सोचना भी नहीं है कि अपनी नसीब है अल्लाह किसी को दिए, हमारे कौम के लिए भला करने का सोचना है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और आपका एहसान मंद हूं। आप इतने पूरे लोग आए और ये प्रोग्राम सक्सेस किया और बुजुर्गों की दुआ भी है। आइंदा चल के ये खिदमत जब तक हमारा सांस है अच्छाई के लिए और कौम के फायदे के लिए करना है। कहीं भी हमारे कौम की ऊंचाई कभी कमी नहीं होना और हमारे कौम की बदनामी भी कहीं नहीं होना और हमारा कौम का सिर्फ नीचे ऊपर काम करने का काम इंशाल्लाह मैं भी नहीं करता, आप भी नहीं करते करके पूरी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैतुल्लाह के सामने ठहर के दुआ करिए क्योंकि एक आलीशान हज हाउस बनाने की नीयत कर चुके हैं हम लोग। उसकी तामीर के लिए अल्लाह आसान फरमाने के लिए खुसूसन दुआ करें। उसके बहुत सारे सहूलतों से बहुत सारे फैसिलिटीज से करना बोल के नियत करे हैं, एजेंडा में रखे हैं गुज़िश्ता मीटिंग में। मैं आप सब अल्लाह से दुआ करिए आलीशान हज हाउस बने। इसके अंदर बहुत सारे मुसलमानों को काम आने की प्रोग्राम्स वगैरह बनाने की भी हमें नियत करे हैं। जैसे कि ये IPS कोचिंग सेंटर्स भी रखने का एक इरादा कर चुके हैं। अल्लाह इस सब की आसानी के लिए उम्मत मुस्लिमा के खैर खाही के लिए दुआ करिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को हज को भेजना चाहिए। जब पैसा आता है दिल में आता है कि उम्रे में जाना चाहिए, अपने माँ बाप को उम्रे में भेजना चाहिए। ये बहुत बड़ी अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जो बातें मुझे कहनी थी उसमें से बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं चंद बातें आपसे ऐसा कहता हूं कि आप उसे अपने रास्ते की जरूरत समझ करके याद रखिए और साथ साथ मुझसे वादा करते जाइए। पहली बात तो मैं तमाम हाजियों से कहता हूं, उस तरफ अक्सर दोस्तों ने कहा कि हज का सफर सब्र से जुड़ा हुआ, सब्र से जुड़ा। बात हकीकत है। देखिए, पैसे वाला हज को जाता है और आमतौर से उम्र वाला आदमी हज को जाता है। अब यहां ऐसा होता है जैसे अब्बा जा रहे हैं, दादी जा रही हैं, नानी जा रही हैं, तो वो अपने काम घर में खुद नहीं करते। चश्मा बहू उठा करके देती है, मुसल्ला बेटी उठा करके देती है, पंच सूरा पोती ला करके देती है, खाना कोई और लगा देता है। ये हज को जाने वाले बुढ़ा बुढ़ी ये अपना काम छोड़ के जमाना हो चुका नहीं करते। घर की बहू बेटियां इनकी खिदमत करती और इनके चश्मे रोजाना गायब होते हैं। वहां रख दिया भूल गई, वहां रख दिया भूल गई। जो बहुएं सब्र वाली हैं वो सास की खिदमत करती हैं सब्र से। औरतों को दो चीज में बड़ी तकलीफ होती है, अपने सुबह सुबह अपने बच्चों का स्कूल ID तलाश करने में और घर के बड़े बूढ़ों का मुसल्ला, पंजसूरा, उनकी कीलियां, उनका चश्मा तलाश करने में। अगर घर में दीनदारी नहीं है तो हाथ ही लड़ाई इसी बात पर होती है। सुबह बच्चों की ID ऐसा भी है माशाअल्लाह।
अल्लाह ताला की निगाह में पूरी दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। अब जब पूरी दुनिया ही मच्छर के पर के बराबर नहीं है तो उस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान कितना बड़ा है, और उस हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश कितना बड़ा है, और आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिला कितना बड़ा। चित्तूर जिला में चलो मैं अपने गांव रायचोटी को बोलता हूं, रायचोटी का टरंग रोड कितना बड़ा है, और उस पर आपकी 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है। प्रॉपर्टी तो रहती है टरंग रोड पर, लेकिन उसका नशा रहता है मक्के के सफर में, मदीने के सफर में। ये मैं अंदर से नहीं निकलता, इन्हीं बातों पर झगड़ा होता है। इसलिए मैं हाजियों से वादा लेता हूं कि जिंदगी भर गुस्सा करना हराम है, लेकिन कम से कम आप मेरी इतनी बात माने कि अब यहां से जाके वापस आने तक किसी बात में गुस्सा न करें। नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाएं। नहीं करेंगे? ये हाजी साहब नहीं उठा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। साथ में जो आपके खातून जा रही हैं, अगर वो बीवी है तो उनको जरा यहीं से अदब एहतराम करना शुरू कर दीजिए। तो कच्चे अल्फाज से बुलाते हैं, गाली दे करके बुलाते हैं, बेअदबी करते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये मेरी शरीके हयात है। इसका एक दर्जा है, उसके बगैर अल्लाह की दुनिया अधूरी थी। अल्लाह ने आदम को तो बना दिया, लेकिन जब तक हव्वा अलैहिस्सलाम नहीं बनी अल्लाह की दुनिया अधूरी रही। मर्दों से बड़ा दर्जा औरतों का है। जितने पीर, जितने पैगंबर, जितने औलिया, जितने बुजुर्ग, जितने मुजाहिद, जितने बादशाह पैदा हुए, सब किसी न किसी मां के पेट से पैदा हुए। बास चीजों में मर्द का वो दर्जा नहीं है जो औरतों का दर्जा है। तो आपकी बीवी जो आपके साथ जा रही हैं, उसके पैर के नीचे आपके बच्चों की जन्नत है। तो अगर उसका दिल बुरा हो गया और बददुआ किया, हमारे एक हाजी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए रायचोटी के, उनकी बीवी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। औरत का मिजाज चिड़चिड़ा होता है। मैं उनको बोला, हाजी साहब हज्जिन को ले जाइए कंकरी मरवाने के लिए। अब मैंने कह दिया, फिर ले गए। तो अब जब कंकरी मारने लगी तो गुड्डी को तकलीफ होने लगी, तो वो वहीं अपने शौहर को गाली देने लगी। माँ बाप को हज को भेजना चाहिए। जब पैसा आता है, दिल में आता है कि उम्रे में जाना चाहिए, अपने माँ बाप को उम्रे में भेजना चाहिए। ये बहुत बड़ी अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जो बातें मुझे कहनी थी उसमें से बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं चंद बातें आपसे ऐसा कहता हूं कि आप उसे अपने रास्ते की जरूरत समझ करके याद रखिए और साथ साथ मुझसे वादा करते जाइए। पहली बात तो मैं तमाम हाजियों से कहता हूं, उस तरफ अक्सर दोस्तों ने कहा कि हज का सफर सब्र से जुड़ा हुआ है, सब्र से जुड़ा। बात हकीकत है। देखिए, पैसे वाला हज को जाता है और आमतौर से उम्र वाला आदमी हज को जाता है। अब यहां ऐसा होता है, जैसे अब्बा जा रहे हैं, दादी जा रही हैं, नानी जा रही हैं, तो वो अपने काम घर में खुद नहीं करते। चश्मा बहू उठा करके देती है, मुसल्ला बेटी उठा करके देती है, पंच सूरा पोती ला करके देती है, खाना कोई और लगा देता है। ये हज को जाने वाले बुढ़ा बुढ़ी ये अपना काम छोड़ के जमाना हो चुका नहीं करते। घर की बहू बेटियां इनकी खिदमत करती और इनके चश्मे रोजाना गायब होते हैं। वहां रख दिया भूल गई, वहां रख दिया भूल गई। जो बहुएं सब्र वाली हैं वो सास की खिदमत करती हैं सब्र से। औरतों को दो चीज में बड़ी तकलीफ होती है, अपने सुबह सुबह अपने बच्चों का स्कूल आईडी तलाश करने में, और घर के बड़े बूढ़ों का मुसल्ला, पंजसूरा, उनकी कीलियां, उनका चश्मा तलाश करने में। अगर घर में दीनदारी नहीं है तो आधी लड़ाई इसी बात पर होती है, सुबह बच्चों की आईडी। ऐसा भी है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की निगाह में पूरी दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। अब जब पूरी दुनिया ही मच्छर के पर के बराबर नहीं है तो उस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान कितना बड़ा है, और उस हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश कितना बड़ा है, और आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिला कितना बड़ा। चित्तूर जिला में चलो मैं अपने गांव रायचोटी को बोलता हूं, रायचोटी का टरंग रोड कितना बड़ा है, और उस पर आपकी 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है। प्रॉपर्टी तो रहती है टरंग रोड पर, लेकिन उसका नशा रहता है मक्के के सफर में, मदीने के सफर में। ये मैं अंदर से नहीं निकलता, इन्हीं बातों पर झगड़ा होता है। इसलिए मैं हाजियों से वादा लेता हूं कि जिंदगी भर गुस्सा करना हराम है, लेकिन कम से कम आप मेरी इतनी बात माने कि अब यहां से जाके वापस आने तक किसी बात में गुस्सा न करें। नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाएं।
नहीं करेंगे? ये हाजी साहब नहीं उठा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। साथ में जो आपके खातून जा रही हैं, अगर वो बीवी है तो उनको जरा यहीं से अदब एहतराम करना शुरू कर दीजिए। वो कच्चे अल्फाज से बुलाते हैं, गाली दे करके बुलाते हैं, बेअदबी करते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये मेरी शरीके हयात है। इसका एक दर्जा है, उसके बगैर अल्लाह की दुनिया अधूरी थी। अल्लाह ने आदम को तो बना दिया, लेकिन जब तक हव्वा अलैहिस्सलाम नहीं बनी अल्लाह की दुनिया अधूरी रही। मर्दों से बड़ा दर्जा औरतों का है। जितने पीर, जितने पैगंबर, जितने औलिया, जितने बुजुर्ग, जितने मुजाहिद, जितने बादशाह पैदा हुए, सब किसी न किसी मां के पेट से पैदा हुए। बास चीजों में मर्द का वो दर्जा नहीं है जो औरतों का दर्जा है। तो आपकी बीवी जो आपके साथ जा रही है, उसके पैर के नीचे आपके बच्चों की जन्नत है। तो अगर उसका दिल बुरा हो गया और बददुआ किया, हमारे एक हाजी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए रायचोटी के, उनकी बीवी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। औरत का मिजाज चिड़चिड़ा होता है। मैं उनको बोला, हाजी साहब हज्जिम को ले जाइए कंकरी मरवाने के लिए। अब मैंने कह दिया तो ले गए। तो अब जब कंकरी मारने लगी तो गुट्टी को तकलीफ होने लगी, तो वो वहीं अपने शौहर को गाली देने लगी। ప్రతి ఒక్కరూ పర్యావరణ పరిరక్షణను బాధ్యతగా తీసుకోవాలని ప్రిన్సిపల్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. నేడు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం పురస్కరించుకుని మదనపల్లి సబ్ జైలు ప్రాంగణంలో మదనపల్లి ప్రిన్సిపల్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ ప్రతి పౌరుడు పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా బాధ్యతగా భావించి మొక్కలు నాటాలని పిలుపునిచ్చారు. వాతావరణ కాలుష్యం నివారించడానికి వీలు కలుగుతుందని అన్నారు. మొక్కలు నాటడంతో పాటు పెంచడం చాలా ముఖ్యమని తెలిపారు. ప్లాస్టిక్ వాడకం నివారించడంతో ప్రజల ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పారాలీగల్ వాలంటరీ సుభద్రమ్మ, సబ్ జైలర్ రామకృష్ణ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు, చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఇవాళ దేశంలో పర్యావరణం సంరక్షణ ఇవాళ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకోవడానికి నేను మదనపల్లి ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి హోదాలో సబ్ జైలుకి వచ్చాను. ఇక్కడ ఖైదీలతో పర్యావరణ దినోత్సవం యొక్క ఆవశ్యకతను, అందరి పౌరులు పర్యావరణం పట్ల నిర్వర్తించాల్సిన బాధ్యతల గురించి ఇక్కడ ఉంటున్నటువంటి జైల్లో ఉంటున్నటువంటి ఖైదీలతోనూ మరియు జైలు స్టాఫ్తోనూ మాట్లాడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 1973వ సంవత్సరం నుండి మనం ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ వేడుకల్ని జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ వేడుకలకు స్వీడన్లో ఆతిథ్యం ఇస్తున్నారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవ వేడుకలు ఈ సంవత్సరం స్వీడన్లో జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం ఈ సంవత్సరం యొక్క స్లోగన్ వన్ ఎర్త్ ఫర్ ఆల్ అనే ఒక స్లోగన్ని తీసుకున్నారు. దీని అర్థం ఏంటంటే, దీని ఆవశ్యకత ఏంటంటే, విశ్వంలో అనేక గ్రహాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా విశ్వంలో భూమి లాంటిది, అంటే జీవరాశులకు నిలయమైనటువంటి భూమి లాంటిది కేవలం ఒక్కటే ఉంది, అది మనం నివసిస్తున్న భూమి. ఇటువంటి భూమిని మనం పర్యావరణాన్ని రక్షించుకోవాలి. ఇటువంటి భూమిని మనం నివాసానికి కారణమైనటువంటి, మన జీవితాలకు కారణమైనటువంటి ఈ భూమిలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి పర్యావరణాన్ని కూడా మనం రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. ఇది ప్రపంచం తనకు తానుగా నిర్దేశించుకున్న బాధ్యతనే కాకుండా మన భారతదేశంలో భారత రాజ్యాంగం కూడా భారత పౌరులందరికీ కూడా నిర్దేశించిన బాధ్యత. భారతదేశ రాజ్యాంగంలో అధికరణ 48A కూడా మన బాధ్యతలను మనకు గుర్తు చేస్తుంది. రాజ్యం ప్రకృతిని, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి అడవుల్లో ఉన్నటువంటి జంతు జలాలను కూడా రక్షించాల్సిన బాధ్యత స్టేట్ మీద నిర్దేశించబడింది. అలాంటి బాధ్యతే ప్రతి భారతదేశ పౌరుడి మీద కూడా మనం 51A అధికరణ ప్రకారం ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, ప్రాథమిక బాధ్యతల్లో ముఖ్యమైన బాధ్యత మనం ప్రకృతిని రక్షించుకోవడం. కాబట్టి భారతదేశ పౌరులుగా ఇవాళ మనం ప్రపంచంలో కూడా
మనం అన్ని విషయాల్లో అన్ని రంగాల్లో కూడా మనం ముందుండి ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్న చారిత్రక సందర్భంలో భారతదేశ పౌరులందరూ కూడా ప్రకృతిని పర్యావరణాన్ని రక్షించుకునే విషయంలో కూడా ప్రపంచానికి ముందుండి నడిపించాల్సిన బాధ్యత మన రాజ్యాంగం మన మీద నిర్దేశించింది. కాబట్టి నేను ప్రజలందరికీ ఈ సందర్భంగా ఇస్తున్న పిలుపు ఏంటంటే, మనమందరం భారతదేశ ప్రజలుగా ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలి. ప్రకృతిని పర్యావరణాన్ని రక్షించుకోవడంలో భారతదేశ ప్రజల తర్వాతే ఎవరైనా అని మనం చాటి చెప్పాలి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనం ప్రకృతిని రక్షించుకోవడానికి కృషి చేయాలి. ముఖ్యంగా ఇవాళ పర్యావరణానికి ముఖ్యమైన ఛాలెంజ్గా ఉంటున్నది ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ వినియోగం. కాబట్టి మనమందరం కూడా ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని చాలా తక్కువగా ఉపయోగించాలి. ప్లాస్టిక్ ని చాలా తక్కువగా ఉపయోగించి మాక్సిమం ప్లాస్టిక్ వినియోగ రహిత దేశంగా మన దేశాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అందరి ప్రజలను నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను. కాబట్టి ప్రజలందరూ గుర్తుంచుకొని ఈ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా పురస్కరించుకుని మనకు చేతనైనంత కృషి పర్యావరణాన్ని రక్షించడానికి మనం తోడ్పడాలని ఆశిస్తూ, ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మదనపల్లె మహిళా డిగ్రీ కళాశాల ఆవరణలో మనీ వాయిస్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. నేడు జరిగిన కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ అధికారి రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ చెట్లు నాటడం వలన కాలుష్యాన్ని నివారించవచ్చునని, వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయని తెలిపారు. ప్రతి వ్యక్తి చెట్టు నాటేందుకు ముందుకు రావాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో కళాశాల లెక్చరర్ నాగరాజు, గ్రామ జ్యోతి సంస్థ అధ్యక్షురాలు సుభద్ర, మహిళా డిగ్రీ కళాశాల ఉపాధ్యాపకులు, విద్యార్థినులు పాల్గొన్నారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ప్రతి ఒక్కరికి మనం ఏమంటే ప్రకృతికి ఏమి మనం ఇస్తామో ప్రకృతి అది మనకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఈ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత ప్రతి పౌరులకి ఉంది. ఈరోజు చూసినట్లయితే చాలా న్యూస్లో కానీ పేపర్లో కానీ చూస్తూ ఉంటాం, ఏనుగులు వచ్చేసాయి, సింహాలు వచ్చేసాయి, పులులు వచ్చేసాయి రోడ్లకి. ఎందుకంటే వాటి ఆవాసాలను ఎప్పుడైతే మనం కూల్చివేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా మన రోడ్లపైకి రావడం జరుగుతుంది. అంటే అడవులు నశింపజేస్తున్నాము, బిల్డింగ్లు కట్టి చెట్లు నరికివేస్తున్నాము, రోడ్లు వేసి చెట్ల పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు జీవరాశులు ఎన్నో, అంటే నేలపైన కానీ గాలి, వాతావరణం అన్నిటిలో కూడా ఎన్నో జీవరాశులు ఉన్నాయి, పక్షులు ఉన్నాయి, జంతువులు ఉన్నాయి, సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయి. అన్నిటినీ కూడా కొన్ని జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి సకాలంలో వర్షాలు కురిస్తే రైతులు శ్యామలంగా ఉంటే ప్రజలు ఆనందంగా ఉంటారు. ఇదంతా గుర్తు పెట్టుకుని ప్రతి పౌరులు ప్రకృతిని కాపాడండి, ప్రకృతి మనల్ని కాపాడుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి చెట్టును నాటి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నేడు ప్రపంచంలో భూతాపము, నీటి కొరత, తర్వాత ఈ వాతావరణ మార్పు, ఇటువంటి వాతావరణ కాలుష్యము, ఇటువంటి సమస్యలు ఎన్నో మనం చూస్తున్నాం. దీన్ని గన నివారించకపోతే, ఈ సమస్యలకు పరిష్కారము కనుక్కోలేకపోతే భవిష్యత్తులో మానవాళి మనుగడకు ఎంతో ముప్పు. ఈ పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని అరికట్టేదానికి, భూతాపాన్ని తగ్గించేదానికి మొక్కలు నాటడం అనేది ఎంతో అవసరము. ఈ ఆకుపచ్చటి మొక్కలు వాతావరణంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుని ఆక్సిజన్ ను విడుదల చేసి గాలిని పరిశుభ్రం చేస్తాయి, వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతను తగ్గిస్తాయి. సో ఏ విధంగా చూసినా పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి మొక్కల పెంపకం అనేది ఎంతో అవసరము. ప్రతి ఒక్కరూ తమ చుట్టూ పరిసరాలలో మొక్కల పెంపకాన్ని చేపట్టాలి. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ తమకు వీలైనంత వరకు చెట్లను నాటి ప్రకృతిని కాపాడాలని కోరుతున్నాను.
వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే జూన్ 5న మనం ప్రతి ఏటా జరుపుకుంటాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడుంటే భూతాపం పెరిగిపోతుంది. సో దాన్ని నివారించడానికి చెట్టు మంచి మార్గం. చెట్లు అనేది మామూలుగా మనం నీడనిస్తాయి, పలునిస్తాయనే కాకుండా అనేక పక్షులకు, జంతువులకు కూడా ఆవాసాన్ని కలిగిస్తాయి, ఆహారాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి. కాబట్టి మొక్కలు నాటి మనం పర్యావరణాన్ని కాపాడాలి. అంతేకాకుండా ఈ పర్యావరణం మీద అవగాహన కలిగించడానికి విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా అవగాహన సదస్సులు అనేవి ఏర్పాటు చేయాలి. సో ఈ పర్యావరణం అంటే మనం మొక్కలే కాకుండా జంతువులు, సో చెట్లు, వాతావరణం అన్నీ కూడా పరిరక్షించాలి. సేవ్ ద సాయిల్ అనేటువంటి ఒక పెద్ద ఉద్యమం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే చెట్లు అనేది మనం వేల చెట్లు అనేవి నాటడం జరుగుతుంది. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎక్కువ జరగాలని ఆశిస్తున్నాను. నేను ఈరోజు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఎంచుకోవడం ఎందుకు జరిగిందంటే ఇక్కడ నేను ఓన్ స్టూడెంట్ ప్లస్ ఇక్కడే ఎంప్లాయీ. కానీ ఇక్కడంతా బాలికలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి పరిచయాలంతా చాలా అవసరం ఉంది కాబట్టి దానికోసమని మా ఎన్జిఓ వారు, విస్ ఎన్జిఓ వారు, సిఎఫ్ఎల్ సెంటర్ ఫర్ ఫైనాన్స్ లిటరసీ వారు, ఆర్బీఐ ప్రాజెక్ట్ వారు చెట్లను డొనేట్ చేయమని మాకు ఇక్కడ గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము ఈ కాలేజీని ఎంచుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్థులు మాకు సహకరించినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాం. చిత్తూరు జిల్లాలోని అతిపెద్ద శ్రీకృష్ణుని ఆలయం నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసుకుని ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దమైంది. ఆలయ కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు. నేడు మదనపల్లె పట్టణంలోని శ్రీకృష్ణుడి ఆలయం వద్ద వారు విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీకృష్ణుని ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయడం జరుగుతోందని తెలిపారు. విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమం ఈ నెల 8, 9, 10 తేదీలలో నిర్వహించేందుకు కమిటీ నిర్ణయించిందని తెలిపారు. గోవర్ధనగిరి శ్రీకృష్ణాలయం, అనపగుట్ట, మదనపల్లి. ఇక్కడ ఈ గోవర్ధనగిరిలో గుట్టల మధ్య ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో నిర్మించబడి ఉన్న ఈ శ్రీకృష్ణాలయం నందు ఈ నెల 8, 9, 10 ఈ 3 తారీఖుల్లో శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క నూతన విగ్రహ ప్రతిష్ట మరియు మహాగణపతి విగ్రహ ప్రతిష్ట మహోత్సవము ఈ 3 రోజులు అంగరంగ వైభవంగా ఇక్కడ నిర్వహించబోతున్నారు. అలాగే ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమాల్లో 8వ తేదీ ఉదయం నుండి మనకు గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచంతో మొదలయ్యి 10వ తేదీ ఉదయం 5 గంటల 30 నిమిషముల నుండి 6 గంటల మధ్య ప్రాణ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాలు, మహాపూర్ణాహుతి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరిగిన తర్వాత మహాకుంభాభిషేకము ఇవన్నీ కూడా అంగరంగ వైభవంగా జరగబోతోంది. అలాగే 10వ తేదీ మధ్యాహ్నము ఉత్సవమూర్తులైనటువంటి రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శాంతి కళ్యాణోత్సవం కూడా ఇక్కడ మన ఈ ఆలయ పరిసర ప్రాంతంలోనే నిర్వహించబోతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో 3 రోజులు ఈ యొక్క వేద పండితుల మధ్య వారి ఆధ్వర్యంలో చాలా మన సంస్కృతి సంప్రదాయ సమ్మేళనంతో ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా నిర్వహించబోతున్నాము అందరము. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క సదవకాశాన్ని వినియోగించుకొని ఇక్కడ జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాలు, పూజా కార్యక్రమం అయితేనేమి వీటన్నిటిలోనూ కూడా పాల్గొని ఆ యొక్క రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క అనుగ్రహము, కరుణా కృపా కటాక్షములకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అందరికీ గోవర్ధనగిరి శ్రీకృష్ణాలయ కమిటీ తరఫున నమస్కారం. మన రాయలసీమ జిల్లాల్లోనే అతిపెద్ద శ్రీకృష్ణ దేవాలయముగా మన మదనపల్లి పట్టణం, అనపగుట్ట, గోవర్ధనగిరిలో 2019వ సంవత్సరంలో ప్రారంభించాలని అనుకుని ఈ 2.5 సంవత్సరంలో మన మదనపల్లి పట్టణ ప్రజలు 10 కాలాల పాటు సగర్వంగా చర్చించుకునే విధంగా మన గోవర్ధనగిరి శ్రీకృష్ణ ఆలయం నిర్మాణం జరిగి జూన్ 10వ తేదీ విగ్రహ ప్రతిష్టకు అన్ని రకాల సన్నిధానం అవుతున్నది. అంతేకాకుండా జిల్లాలోనే అతిపెద్ద శ్రీకృష్ణ ఆలయంగా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో గుట్టల నడుమ మన ఆలయం నిర్మాణం జరగడం మన మదనపల్లి పట్టణ ప్రజలు ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం మన శ్రీకృష్ణ ఆలయ కమిటీ తరఫున
ఎంతో మంది వందలాదిగా, వేలాదిగా, లక్షలాదిగా కుల మతాలకు అతీతంగా విరాళాలు అందించి ఈ యొక్క ఆలయ నిర్మాణాన్ని దాదాపు 3 కోట్ల రూపాయలతో ఇదివరకు పూర్తి చేయడం, ఇంకా ఎంతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలని సంకల్పించడం, ఈ యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్టను 10వ తేదీ జరిపించే ఏర్పాట్లను ఆలయ కమిటీ సన్నద్దం చేయడం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తున్నది. అంతేకాకుండా మదనపల్లి పట్టణ ప్రజలు, చిత్తూరు జిల్లా, అన్నమయ్య జిల్లా ప్రాంత ప్రజలు, శ్రీకృష్ణ భక్తులు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మన గోవర్ధనగిరి శ్రీకృష్ణ ఆలయ ప్రాంగణానికి విచ్చేసి ఈ యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి స్వామివారి కృపా కటాక్షాలు పొందుతారని మరీ కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ఇక ముందు జరగబోయే ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు గాను తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందించి ఈ యొక్క శ్రీకృష్ణ ఆలయ నిర్మాణాన్ని మన రాష్ట్రంలోనే అత్యున్నతంగా తీర్చిదిద్దుతారని ప్రతి ఒక్క పట్టణ ప్రజలు, రాష్ట్ర ప్రజలకు కోరుకుంటున్నాము. అదే విధంగా శ్రీకృష్ణ ఆలయ కమిటీ తరపున ఆహ్వానాన్ని అందిస్తున్నాము. అన్నమయ్య జిల్లా కురబలకోట మండలంలో ఓ వ్యక్తి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెంది ఉండగా స్థానికులు గుర్తించారు. కురబలకోట మండలం బయటగారిపల్లికి చెందిన రెడ్డప్ప రెడ్డి మదనపల్లె పట్టణ సమీపంలో మృతి చెంది ఉండటం కనిపించింది. మృతుని శరీరంపై రక్త గాయాలుండటం, అతని కాలు చేతిలో కుక్కలు తిన్నట్లుండటం చూస్తే ఇది హత్య అని పలువురు అంటున్నారు. పోలీసులు ఇది ఆత్మహత్య భావిస్తున్నారు. ముదివేడు ఇన్ఛార్జ్ ఎస్ఐ రామకృష్ణ సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని వివరాలను పరిశీలిస్తున్నారు. పెద్ద పంజాని మండలం బట్టందొడ్డి పంచాయతీ అడిగానిపల్లికు చెందిన చంద్రశేఖర్ మమతల కుమారుడు వికలత్వంతో జన్మించాడు. ఆ బిడ్డను పోషణకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పెన్షన్ గత 3 సంవత్సరాలుగా సచివాలయంలో పాటు కార్యాలయాలు తిరిగి కలెక్టర్ కార్యాలయంకు వెళ్లి వినతిపత్రం అందించానని ఇంతవరకు న్యాయం జరగలేదని వారు వాపోయారు. మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పుంగనూరు మండలం గూడూరు పల్లెలో నిర్వహించిన నాడు నేడు తరగతి గదుల భూమి పూజలో మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి ఆ దంపతులు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. సార్ మేము పెన్షన్ అడిగినా కానీ మా బాబు వికలాంగులను మేము బాధపడుతున్నాము, పెన్షన్ మాకు చేయడం లేదు. పంజాని మండలం ఏ మమత బాబుకి అంటే 7వ సంవత్సరం అయితే సార్ పెన్షన్ ఏం రావడం లేదు, వాళ్ళింటిని కూడా ఏం పట్టించుకోవడం లేదు. చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ చేసినా కానీ మాకు ఏమి ఇవ్వడం లేదు సార్. ఎన్నేళ్ళు అయింది మీరు పెన్షన్ అప్లై చేస్తారు? 3 సంవత్సరం నుంచి పెన్షన్ చేస్తున్నాము కానీ మాకు రావడం లేదు సార్. ఎన్ని మాటలు ఇచ్చినా కానీ అన్ని వాసి పంపించేస్తున్నారు. వాలంటీర్లకు సచివాలయాలు చెప్పారు, అన్ని లెక్క తిరుగుతూనే ఉన్నాం సార్. కలెక్టర్ ఆఫీస్ కూడా పోయి వచ్చినాం, మొన్న 2 నెలలు అయింది అంతే. కలెక్టర్ ఆఫీస్ కూడా పోయి వచ్చినాం. ఏ మమత అడిగడుతున్నాం. పంచాయతీ పంజాని మండలం చెప్పమ్మా. బాబుకి 7వ సంవత్సరం సార్ పెన్షన్ ఏం రావడం లేదు. ఎన్ని మాటలు చేసినా కానీ ఇవ్వడం లేదు మాకు పెన్షన్. కానీ ఎన్నేళ్ళు అయిందమ్మా పెన్షన్ కి ఇచ్చి? 3వ సంవత్సరం నుంచి ట్రై చేస్తున్నాం సార్ పెన్షన్ కి. వాలంటీర్లు కానీ ఎవరు ఏం పట్టించుకోవడం లేదు మాకు. అన్ని సంక్షోభాలకు కారణమవుతున్న బీజేపీని టీడీపీ, వైసీపీ పార్టీలు పల్లెత్తు మాట కూడా అండం లేదని, ఆ పార్టీలకు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు పట్టవని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యురాలు రమాదేవి విమర్శించారు. నేడు తిరుపతి జిల్లా సిపిఎం విస్తృత సమావేశం యశోదానగర్లోని ఎంబీ భవన్లో జరిగింది. సమావేశానికి సిపిఎం నేత కందారపు మురళి అధ్యక్షతన వహించారు. ఈ సందర్భంగా రమాదేవి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని, అన్ని వర్గాల ప్రజలు తీవ్రమైన అసంతృప్తికి గురై ఉన్నారని, శాంతి భద్రతలను, ప్రజల జీవన పరిస్థితులు దిగజారి
దిగజారిపోయాయని తీవ్రంగా విమర్శించారు. ధరల పెరుగుదలకు ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాల వల్ల వ్యవస్థ ధ్వంసమవుతుందన్నారు. ఈ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇది కార్యక్రమం సమస్యలకు సంబంధించి. రెండో కార్యక్రమం ఏంటి అంటే ఈ కార్యక్రమంలో చురుగ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మనం గుర్తించి అమలు చేసుకోవాలి. సభ్యులందరూ ఒకేలా ఉంటారా? సభ్యుల్లో ఒకటి కూడా ఉంటారు. అంటే ఏదో ఒక చిన్న కారణం మనకి ఉంటే వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి మనకి ఉంటే చేస్తున్నారు నాయకులు కూడా సంఘ కార్యదర్శులు పట్టుదలగా శాసనసభ్యులందరినీ పనులు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మన పార్టీ మన జెండా ఒక పిలిపించింది. ఈ పిలుపుని మనం అమలు చేయాలా అనుకునేటటువంటి కాంగ్రెస్ వచ్చేది ఉద్యోగం కోసం అడగా నేను ఉద్యమానికి పనిచేయాలా నేను కూడా ఉద్యమానికి పనిచేశాను. ఏ మీటింగ్ అయినా సరే ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరేవాడు. ఏ చిన్న ప్రోగ్రాం పార్టీ ఇచ్చినా సరే సొంత పని పక్కన చాపు కింద నీరులాగా తన పని తను చేసుకుంటుంది. ఫలానా వాడు ఆర్ఎస్ఎస్, ఫలానా వాడు బీజేపీ అని మనకు కనిపించదు. చాలా ఊళ్ళల్లో చాలా మండలాలు. కానీ ఏదో ఒక రూపంలో వాళ్ళ సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి, వాళ్ళ వేదికలు పనిచేస్తున్నాయి, వాళ్ళ ఆలోచనలు ఈవెన్ టీడీపీ వైసీపీ ద్వారా కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి. మీరు అమలాపురం ఘటన మీరు పత్రికల్లో చూసింది ఏంటి? కోనసీమ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టడం ద్వారా అక్కడ చాలా ఆగ్రహం వచ్చేసింది. బస్సులు తగలబెట్టారు, ఇసులు పొయ్యిలు తగలబెట్టేశారు, పోలీసులు రక్షణ పాత్ర రక్షించారు, లేకపోతే పోలీసుల పేర్లు. ఇది వైసీపీ కుట్రపూరితంగా చేసింది. ఇది మాట్లాడుతున్నారు కదా, ఇందులో వైసీపీ వాళ్ళే ఉన్నారు, ఇందులో వైసీపీ వాళ్ళు ఉంటుంటారు, తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఉంటుంటారు, జనసేన వాళ్ళు ఉంటుంటారు, అక్కడక్కడ బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు. కానీ కీలకమైంది మూలమైంది ఏమిటి అని చెప్పేసి అంటే బీజేపీ నిర్భయంగా దీన్ని వ్యతిరేకించింది పొలిటికల్ పార్టీగా ఏ పార్టీ అయినా ఉందా అంటే బీజేపీ. అంబేద్కర్ పేరు పెట్టడానికి లేదు. ఎలా సమీకరించగలిగింది? దళితులు ఇప్పటికే మన చేయి దాటిపోతున్నారు, మా హక్కులు అంటున్నారు. ఇప్పుడు అంబేద్కర్ పేరు పెడితే జిల్లాకి వీళ్ళు అసలు మన చేతికి దొరుకుతారా? మన కంట్రోల్లో ఉంటారా? వీళ్ళకి బుద్ధి చెప్పకపోతే మీకు వెనక్కి కొట్టకపోతే మనం భూమి మీద నిలబడలేము. ఇది ఈరోజు పై కులాలు అనుకునేటట్టు. పై కులాలు అనుకుంటే ప్రతి కులము పై కులమే. ఇవాళ నిన్న మొన్నటి దాకా ఈ రోజు కూడా వర్ణాశ్రమ ధర్మం శూద్రులు సేవ చేయాల్సిన వాళ్ళే అని చెప్తుంది. ఇవాళ ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని తలకెక్కించుకొని మేము పై కులం అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటున్నవన్నీ శూద్ర కులాలే. అది కాపు కావచ్చు, అమ్మ కావచ్చు, రెడ్డి కావచ్చు, శెట్టి బలిజ కావచ్చు, లేకపోతే గౌడ కావచ్చు, యాదవ కావచ్చు. ఈ వర్ణాశ్రమ భావజాలాన్ని మేము అధికులము, మా కులం పైది అని చెప్పేసి ఎక్కించుకుంటున్నది ఈ కులాలన్నీ కూడా ఎక్కించుకుంటున్నాయి. దళితుల్ని అణచిపెట్టి ఉంచాలా అనేటటువంటి దాంట్లో ఒక బలమైనటువంటి ఒక భావజాలాన్ని ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ప్రచారానికి వాళ్ళ లోబడిపోతున్న యూత్ మనకు కనిపిస్తున్నారు. ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. దేశంలోనే ముస్లింల సంక్షేమానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రమే. హజ్ యాత్రికుల శిక్షణ శిబిరంలో మదనపల్లె ఎమ్మెల్యే నవాజ్ బాషా కితాబు. మదనపల్లె ఈద్గా మైదానం నందు హజ్ యాత్రికులకు శిక్షణ శిబిరాన్ని నిర్వహించిన రాష్ట్ర హజ్ కమిటీ. ప్రతి ఒక్కరూ పర్యావరణ పరిరక్షణను బాధ్యతగా తీసుకోవాలి. మదనపల్లె ప్రిన్సిపల్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జి శ్రీనివాస్ రెడ్డి పిలుపు. మదనపల్లె సబ్ జైలు నందు ఖైదీలకు పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి అవగాహన కల్పించిన న్యాయమూర్తి. బులెటిన్లోని అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.